रत्ना भवन का उद्घाटन उनके हस्ते किया जी। और पूरे प्रदेश में उनका आगमन से ये बहुत हमने नहीं सोचा था, उससे अच्छा ये उद्घाटन का प्रसंग हमारा निर्विघ्न पार पड़ रहा है आज। और ऐसा ही उनके आशीष हमारे पूरे समाज पे बरसते रहते हैं। जी, क्या कहेंगे खास तौर नीरज भाई, पर प्रशासक साहब भी आए थे यहाँ और उनके हाथों से जो रति लीला का ये भवन का उद्घाटन हुआ है और पूजा पाठ भी हुआ है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासक के लिए? सर, यहाँ पे हमारे प्रशासक सर को पूरा दादरा जैन समाज ने निमंत्रण दिया था और सर ने हमारा निमंत्रण बहुत ही प्यार से सर स्वीकार किया था और सर का प्रोग्राम हमें मिल गया था कुछ दिनों पहले, जैसे प्रोटोकॉल उनका रहता है वो हिसाब से। और वो आए, वो जैन धर्म में और सभी धर्म में को बहुत अच्छे से मानते हैं और जैन का तो आपने पहले भी देखा ही है कि सर के यहाँ पे भी हमारे धर्मगुरु जी वगैरह पधारते हैं। तो सर आए उसकी वजह से भी, और हमारे प्रबोध चंद्र महाराज साहब जो है वो 93 ईयर ओल्ड है। तो आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि सभी लोग को जितने भी गुरुजी के दर्शन करना चाहते हो आ सकते हैं। कल भी गुरुजी दादरा में ही है, यहाँ में दादरा में गुरुजी का निवास है आज। और नीरज भाई, ये भवन जो बना था आवश्यकता क्यों पड़ी भवन बनाने का इतना बड़ा? यहाँ पे ऐसा है कि हमारे जैन धर्म में जो संत पुरुष जो चलते हैं, संत तो वो चलते चलते हैं, ना कि कोई व्हीकल यूज़ करते हैं, ना कोई एयर से जा सकते हैं, ना कोई रोड से, वो चलते ही चलते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 22 किलोमीटर 20 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे। तो उनको यहाँ से वापस जाना है तो बीच में कहीं रुकने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये पूरे भवन को देखिए ना, इसमें पंखा है ना इसमें लाइट लगी है। वो इनका एक अलग ही पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। उनको नीचे ज़मीन पे ही सोना होता है, गर्म पानी पीते हैं और कंदमूल वगैरह रूट जो होता है वो नहीं खा सकते हमारे में। तो बड़ा अलग इनका जीवन रहता है। आप एक बार ये भी मैं चाहता हूँ कि आप इसका भी अंदर से थोड़ा शूटिंग करें। आज सुबह से क्या क्या हुआ है यहाँ? आज सुबह में पूजा हुई थी इस मंदिर में। गुरु भगवंत ने पूजा की थी सबसे पहले। उसके बाद में गुरुजी का भव्य में हमारे घर पे से वरघोड़ा निकाल के यहाँ पे आए थे। वरघोड़ा में भी पूरा जैन समाज और पूरा सब समाज साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं दादरा में, तो सब लोग थे। और उसके बाद में हमारे माननीय प्रशासक श्री का आगमन हुआ, जो हमारे पूरे इस कार्यक्रम को अति भव्य से भव्य बना दिया। प्रशासक जी के आने से, मतलब हमारा गुरु जी का तो सोना था, लेकिन सोने में हमारा गुजराती में कहावत है कि सोने में सुहागा हो गया। तो सोने में सुहागा हो गया। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर का, जो हमारे दादरा जैसे छोटे से गांव में इन्होंने सर के इतना बिजी शेड्यूल रहता है फिर भी वो पधारे। तो हमारा पूरा जैन समाज की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर यहाँ पे आए और हमारे को उनका आगता स्वागता करने का मौका मिला। धन्यवाद। विराजमान प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, साध्वी भगवंत, मोटी संख्या में उपस्थित सब श्रावक भाइयों बहनों, आमंत्रित मेहमानों, पत्रकार मित्रों, मित्रों, मैंने संघना मित्रों जगह निमंत्रण आपको आवे एक पण क्षण विलंब કર્યા સિવાય મેં આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટેની બિલકુલ અનુમતિ આપી અને હું હાજર રહીશ એવું પક્કું. વિશેષ આ 10 વર્ષનો મારા કાર્યકાળ દરમિયાન સરકારી કાર્યક્રમો સિવાય કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં આ 10 વર્ષમાં હું કોઈ હાજર રહ્યો, ગમણ હોય, દી હોય, સેવાતા તો પહેલો ભાઈ. એના અનેક કારણો કારણો એ છે
થોડું મજાકમાં પણ કહું છું, આ એવો સમાજ છે કે જે સમાજને દોરવણી કરે, શેષ સમાજને સમજણ આપે છે, જરૂર પડે એ પણ આપે છે. આ એવો સમાજ પ્રભાવિત જૈન સમાજ છે. આખા ગામમાં એક જૈનનું ઘર હોય, હું ગામડામાં ડેવલપમેન્ટ થતો, આખા ગામમાં જૈનનું એક જ ઘર હોય, ગામનો શેઠ કહેવાય. અપ ટુ ડેટ વ્હાઈટ ટોપી, વ્હાઈટ જબ્બો, વ્હાઈટ ધોતી, અત્યારે લાગે વ્હાઈટ શર્ટ પહેરતા હશે. ગામના શેઠ ક્યારેય ખેતરે ગયા ના હોય, પણ આખા ગામના જ્યારે દર્દ દુઃખ હોય કે સમસ્યા હોય ત્યારે આખા ગામની સાથે રહેનાર કોઈ હોય તો જૈન સમાજ. દાંતણ પણ જૈન સમાજમાં એવું કહેવાય, બહેનોની સમજણ પણ એટલી જ અને એમની ધાર્મિક મનોવૃત્તિ છે એ આપણા આ બાજુ વાળા કરતા આ બાજુ વાળાની ધાર્મિક વૃત્તિ અનેક ગણી બધા. અને જે ઘરમાં માતા બહેનો જે હોય એ ઈશ્વરનો ડર રાખીને જીવતી હોય એ ઘરનું સદાય કલ્યાણ થાય, એનો ક્યારેય કોઈ સમસ્યા સતત નિરંતર બાળકનું સંસ્કારીકરણ કરવાનું કામ પણ માતા બહેનો કરતી હોય. સવારે બ્રશ કર્યા સિવાય અહીંયા બેઠેલા જે લોકો છે એમને કદાચ જૈનો સિવાયના જે જૈને કરે છે એમને કદાચ ખબર નહીં હોય, સવારે ઉઠી પહેલા સીધા દેરાસર દર્શન કરવા જાય. બરાબર છે, સાચી વાત છે, ખોટી વાત છે? મેં આવા કોઈ લોકો જોયા જ નથી. ઈશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધા ભાવ કેટલો કેટલો લગાવ છે ઈશ્વર પ્રત્યે, એને વિશ્વાસ છે કે પ્રભુ મારા તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરશે. ઉઠીને પહેલું પ્રાતઃ સ્મરણ એ પરમાત્માનું. અને એટલે માત્ર 1% પણ નહીં હોય કદાચ આખા દેશમાં પોઈન્ટમાં આવતું છે. કોઈ જગ્યાએ હિન્દુસ્તાનમાં પટેલ પાણીપુરી, દરબાર પાણીપુરી, બ્રાહ્મણમાં પાણીપુરી ક્યાંય જોઈ? પાણીપુરી કહે તો જૈન પાણીપુરી તમને મળે. વસ્તી પોઈન્ટમાં હોય, વસ્તી બહુ લિમિટેડ હોય. સમાજ ઉપર કેટલું પ્રભુત્વ છે. કોઈ પણ સારી હોટલમાં જાઓ તો બેન પૂછો તો જૈન મળશે. જૈનો માટેની અલગ વ્યવસ્થા, કારણ એવો આચાર વિચાર જીવન છે. મેં એવા શ્રેષ્ઠી જોયા છે જૈન સમાજના. મારો જૈન સમાજ સાથે ખૂબ ઘનિષ્ઠ નાતો. એમને નામ નહીં આપું, મેં એક વખતે ગુજરાતના સૌથી ધનાઢ્ય વ્યક્તિઓમાંથી છે. મેં એમને કહ્યું કે તમે અનેક પ્રકારના વેપાર ધંધામાં જોડાયેલા છો, તો તમે હોસ્પિટાલિટીમાં આવો. હોસ્પિટાલિટીમાં તમને ફાયદો થશે. અત્યારે જે રીતે ટુરિઝમ વધી રહ્યું છે એ પ્રમાણે હોસ્પિટાલિટી બિઝનેસમાં આવશો તો અનુકૂળતા પણ રહેશે અને પ્રોફિટ મેકિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. એમને કહ્યું કે તમારી વાત સાચી સાહેબ. એક વખત મને પણ આવો વિચાર આવ્યો તો મારા મમ્મીને પૂછ્યું. મારી મમ્મીએ એમ કહ્યું કે 5 સ્ટાર કે 7 સ્ટાર હોટલ હોય તો નોનવેજ અને દારૂ ત્યાં આપણે પીરસવું પડે. જૈનના દીકરાનું આ કામ નથી, આ કામ આપણે કરવું જ નથી. નફો થાય કે નહીં? તમે વિચાર કરો કેટલી પ્રતિબદ્ધતા, કેવા આચરણ સાથે જીવન જીવે છે. એવા સમાજનો શ્રેષ્ઠ સમાજ ઉપર સવિશેષ પ્રભાવ પડ્યો. જો આજે ગુરુ ભગવાનનું આશીર્વચન આપણે વિશેષ સાંભળ્યું. આજે ઉપાસને આરાધના કેન્દ્ર જે શબ્દ વાપર્યું એનું આજે લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું. મોડર્ન જમાનામાં એને આ શબ્દની કદાચ નવા જનરેશન માટે બાકીના લોકો માટે જૈન સમાજના છોકરાઓમાં ધાર્મિક સંસ્કાર હોય જ છે.
તો કદાચ આ ગુરુ ભગવંતો આચાર્ય ભગવંતોનું આ રેસ્ટ હાઉસ એ ક્યારેય કોઈ જગ્યાએ સ્થાયી થતા નથી. દેરાશ્રયમાં જે કામ ન થઈ શકે એ ઉપાશ્રયમાં થાય છે. પ્રતિક્રમણ કરવું, સામયિક કરવું, આ આરાધ્ય કેન્દ્રનો સંભવ બને છે. અને મિત્રો, આચાર્ય ભગવંતો જયારે વિહાર કરતા હોય અથવા વિચરણ કરતા હોય એવી વખતે આવું જે આશ્રય સ્થાન એમને મળે ત્યાં આગળ પોતાનું આરાધનાનું કામ કરતા. આ એવા આચાર્ય ભગવંતો છે, એવા સાધુ ભગવંતો છે કે જેને પોતાનું સર્વસ્વ સમાજ માટે સમર્પિત કર્યું. માત્ર કોઈ એક જ્ઞાતિ માટે નહીં, જૈન અને જૈનેતર પણ આનો લાભ લે. એમને પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગ કર્યો. ત્યાગની ઉત્તમ ભૂમિકા, તપસ્યાનો કઠિન માર્ગ ગોચરી વાપરીને કરવાનું. ક્યાંય એમને પોતાનું રસોડું નહીં. જરૂરી નથી કે જૈન ઘરેથી જ લેવું, પણ જ્યાં પવિત્રતા હોય એ પવિત્ર ઘરેથી પણ ગોચરી કરીને સાધુ ભગવંતો આખા સમાજ ઉપર પોતાનો એક આભાર પ્રભાવ ઉભો કરે. આવા પવિત્ર સાધુ ભગવંતો કે જેમનો વ્યક્તિગત જીવનમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી, કોઈ સ્વાર્થ નથી. પરમાર્થના કામ માટે સમગ્ર જીવન ખપાવવું. 93 વર્ષની ઉંમરે વિહાર કરવાનો, આપણને સૌને જરૂરી સમજણ પૂરી પાડવાની, આપણને જ્ઞાન આપવાનું, આપણી માહિતીમાં વધારો કરવાનો, જીવન પ્રશ્નનો અભિગમ જે છે, દ્રષ્ટિકોણ, સાચો દ્રષ્ટિકોણ શું છે એનું દર્શન કરાવવાનું. અને મને એમ લાગે છે કે એમનું કામ સતત લોકો માંડવા જેવું કામ છે. એ નિરંતર આપણને સાફ સફાઈ કરી આપવાનું કામ કરે કે જેથી જેના કારણે કોઈ જગ્યાએ એના ઉપર દાગ ન રહી જાય એવી ચિંતા જો કોઈ કરતું હોય તો સાધુ ભગવંતો કરતો. બીજી વાત, સાધુ ભગવંતો આશ્રયમાં, આરાધના કેન્દ્રમાં જયારે પોતે અહીંયા આવે ત્યારે આપણે સૌ, હું તમે, હું પણ છું એમાં, એમને વંદન કરવા જઈએ, એમના આશીર્વાદ લેવા જઈએ, આપણા મનની મૂંઝવણ એમની સમક્ષ રજૂ કરીએ, આપણી પીડાનું એમની સમક્ષ વર્ણન કરીએ, આપણી જરૂરિયાતોનું આપણે સાધુ ભગવંતો આગળ ખુલ્લા મને મન મૂકી અને વિનવણી કરીએ. ક્યાંક ધંધામાં તકલીફ હોય, ક્યાંક પરિવારમાં તકલીફ હોય, ક્યાંક સામાજિક સમસ્યા હોય, આ બધી સામાજિક સમસ્યાઓ, આપણી તમામે તમામ પીડાઓ ગુરુ ભગવંતે એક માસ્કેટ નાખે, મન આપણું એક શાંત થઈ જાય. માત્ર એક માસ્કેટ નાખે, મન શાંત થઈ જાય. કેવો પ્રભાવ છે! મારું તપસ્યા, વૈરાગી જીવન, જીવન સાધારણ નહીં, વૈરાગી જીવન. કોઈ સ્પૃહા નથી. ગીતામાં તેને કહ્યું છે ડિટેચમેન્ટ, એના માટે અંગ્રેજી શબ્દ વ્યાજબી નથી. એટેચમેન્ટ અને ડિટેચમેન્ટ એ અંગ્રેજી શબ્દો એના માટે અનુકૂળ નથી. અનાસક્તિ ભાવથી, કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ નહીં, પણ અનાસક્તિ ભાવથી જેને સમગ્ર જીવન આખું પસાર કર્યું છે એવા સાધુ ભગવંતો. આ સાધુ ભગવંતો એમની પોતાની પાસે તેમને ખિસ્સું હોતું જ નથી, સ્ટીચ કરેલા કપડા જ નથી, ક્યારેય પોતે કોઈ ધન ગ્રહણ કરતા જ નથી. બહુ મોટો અંગુલી નિર્દેશ કરે કે પેલા શેઠ જરા ઉપાસને બનાવી દેજો, દેરાસર બનાવવાનું તમારાથી શક્ય હોય એટલું કરજો, તમારાથી અનુકૂળ હોય તો ગૌશાળાની ચિંતા કરજો. સાહેબ, જૈન સમાજ જેને કોઈ ઢોર પાળ્યું નથી, ગાય બકરી ભેંસ ક્યારેય કદી પાળ્યું નથી,
એમાંથી એને કોઈ અર્થોપાર્જન કર્યું નથી. કેવો સમાજ! બાકીના લોકો જો પોતાની આંખ ખોલે તો અંધારા છે. જેના ઘરે ખાઈ નથી એ દુબળી થઈ ગયેલી, જે કશા કામની નથી, એવી બધી ગાયોના પોષણ માટે ગૌશાળાઓ જો આ દેશની અંદર કોઈ ચલાવતો હોય તો માત્ર જૈન સમાજ. બીજા લોકો વાતો કરીએ છે પણ સૌથી મોટું યોગદાન, અને એટલે જ જૈન સમાજ આ દેશનો સૌથી ધનાઢ્ય સમાજ. શું કહેતા ગૌ માતાના આશીર્વાદના કારણે આ બધી જ પ્રેરણા આચાર્ય ગુરુ ભગવંતોના માધ્યમથી આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય છે. આપણા તમામ પીડાઓ, સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાનું કામ તો આચાર્ય ભગવંતો કરતા હોય. સવિશેષ ન કહેતા આપણને એમના આશીર્વાદનો લાભ લેવાની, મને પણ એમની વાણીનો લાભ મળે એટલા માટે ખાસ અહીંયા આવ્યો છું. આચાર્ય ભગવંતા ચરણોમાં વંદન કરી, સાધુ ભગવંતોના ચરણોમાં વંદન કરી, સાધુ ભગવંતોના ચરણોમાં વંદન કરી મારી વેણીને વિરામ આપું છું. આપે અહીંયા બોલાવ્યો, મારું માન કર્યું, સન્માન કર્યું, આપણો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આભાર, ધન્યવાદ.